Dear students, today I am going to teach Standard 12, second chapter complex numbers, exercise 2.7, sum number 1, example 2.4, sum number 2, example 2.26. In the video பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி you have to see my previous videos. Exercise 2.7 ஓட conceptsக்கு ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நான். You have to see that two videos. First, now sum number 1. So அந்த வீடியோ பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த சம்ஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸி ஆன்சர் போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். And you have to know some trigonometry formulas and values. That's all. Now first sum. What is first question? Write in polar form of given complex numbers. So இது rectangular form, rectangular form, rectangular form. இங்கே rectangular form, இங்கே polar form mix பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. But you have to write all the numbers in polar form. So how to convert rectangular form to polar form இப்ப பார்க்க போறோம். Listen carefully. First Roman. Given is what? 2 plus I 2 root 3. This is rectangular form. Instead of this rectangular form, what is polar form? That is R cos theta plus I sin theta. So கொடுத்திருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் இதோடைய போலார் ஃபார்ம் இந்த மாடலில் தான் இருக்கும். இந்த மாடலில் ஆர் என்ன, அதாவது இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு வாட் இஸ் ஆர், இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு வாட் இஸ் தீட்டாங்கிறது நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இதை யூஸ் பண்ணி எக்ஸ் இஸ் வாட் 2, ஒய் இஸ் வாட் 2 root 3. இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யை யூஸ் பண்ணி ஆரையும் தீட்டாவும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ போலார் ஃபார்ம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ ஹவு டு ஃபைண்ட் ஆர் ஃபஸ்ட்டு using x comma y, that is r equal to formula square root of x square plus y square, that is modulus of z. இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் modulus வேல்யூ தான் நம்ம r ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். Therefore modulus of z formula, that is this is equal to square root of x square. What is x? 2 square is what? 4 plus y square. Y is what? 2 root 3 the whole square. Listen carefully. 2 root 3 the whole square. இது எப்படி ஸ்கொயர் பண்றது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். Which is equal to what? 4 plus root 3 the whole square 3. Root 3 square is 3, 2 square is 4. Therefore 2 square is 4, root 3 square is 3, 4 3s are 12. Therefore here 12. That is very important. 12 plus 4 16. Root 16 answer is 4. Therefore this complex number modulus value, that is r is what? 4. So r find out பண்ணிட்டோம். Next how to find theta. First theta find பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம previously explain பண்ணிருக்கோம். You have to find out alpha. So alpha formula is what? Tan inverse of b by a or y by x. Modulus of y by x. This is alpha formula. This is r formula. First you have to find out alpha, then you have to find out theta, which is equal to what? Tan inverse of modulus of what is y? Y is 2 root 3 by இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா தெரிஞ்சா இந்த 4 சம்ஸ் நம்ம முடிச்சிடலாம். இதுதான் கான்செப்ட். நெக்ஸ்ட் by x. What is x? 2. So 2 cancel. Modulus of root 3 what? Again tan inverse of root 3 only. Which means what? Tan inverse of root 3 na என்ன அர்த்தம்? ஆல்ஃபா na angle. Tan inverse of root 3 na root 3 வந்து tan ஓட எந்த டிகிரி எந்த ஆங்கிளுக்கு ஆன்சரா வரும்னு சொல்லி क्वेश्चन. இது நம்ம 11th trigonometryல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. 10th ல root 3 tan பாத்தீங்கன்னா சொன்னா 60 degree. That is pi by 3. Answer is what? Pi by 3. Tan 60 degree value is tan 60 degree value is root 3. Therefore 60 degree answer எழுதணும். Therefore alpha equal to pi by 3. Now theta. How to find theta? In the complex number which quadrant நீங்க பார்க்கணும். அப்பதான் theta find out பண்ண முடியும். First quadrant க்கு ஒரு formula theta equal to alpha. You have to know this formula. Theta equal to alpha, theta equal to minus alpha. Theta equal to pi minus alpha, theta equal to minus pi plus alpha. அதாவது இங்க alpha, இங்க minus alpha. ஸோ இங்கே பை மைனஸ் ஆல்ஃபா ஏன் மிஸ்டிக்னா இது ரெண்டையும் மைனஸால் மல்டிபிள் பண்ணால் இங்கே மைனஸ் பை
இது ப்ளஸ் ஆல்ஃபா. ஸோ இது மட்டும் ஞாபகம் இருந்தால் நீங்கள் திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட், செகண்ட் குவாட்ரண்ட், தேர்டு குவாட்ரண்ட், ஃபோர்த்து குவாட்ரண்ட். ஸோ இது ஞாபகம் இருந்தால் நீங்கள் தீட்டாவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட், நவ் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் விச் குவாட்ரண்ட்? சார் அதை எப்படி சார் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுனா, யூ நோ வெரி வெல், எக்ஸ் வேல்யூ பாசிட்டிவ், ஒய் வேல்யூ பாசிட்டிவ். ஸோ எக்ஸும் பாசிட்டிவ், ஒய்யும் பாசிட்டிவ்னா அது ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட், we know very well. Therefore this is first quadrant. So first quadrant means theta equal to what formula? Alpha. Here given complex number is lies in first quadrant. ஸோ அதை நீங்கள் வேர்டிங்கில் எழுதினாலும் சரி எழுதுறீனாலும் சரி, ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான். டேரெக்டாக தீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு புரியும்னா நீங்கள் என்ன எழுதி வச்சுக்கலாம், ஃபஸ்ட் given complex number lies first quadrant எழுதி வச்சுக்கலாம். That's all. So theta equal to alpha. What is alpha here? Pi by 3. Therefore theta இங்கே pi by 3 the answer find out பண்ணியாச்சு. Now the final answer. Now 2 plus I2 root 3. This is rectangular form. Now polar form. Polar form of this one is what? R. R is what here? R is 4. Therefore 4. Then cos theta. Theta is what? Pi by 3 plus I sin pi by 3. That's all. ஸோ இதுதான் இதோட ஆன்சர். பட் புக் ஆன்சர் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஜென்ரல் வேல்யூவில் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பை பை 3 மட்டும் இதுக்கு ஆங்கிள் கிடையாது. இந்த தீட்டாங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஏஆர்ஜி ஆஃப் ஜெட் பிரின்சிபல் ஆர்கியூமெண்ட் மட்டும் தான் எனக்கு கிடைக்கும். பட் நம்ம ஜென்ரல் வேல்யூ எழுதணும்னா எப்படி எழுதலாம்னு சொன்னால் இந்த ஒரு ஆங்கிள் ஆன்சர் கிடையாது, இன்ஃபினிட் ஆங்கிள்ஸ் கிடச்சிட்டே இருக்கும். அது எப்படி கிடைக்கும்னு சொன்னால் 4 into cos 2π இந்த வேல்யூ கூட என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் add 2k pi. சாரி பை பை 3 இது கூட என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் add 2k pi. That is pi by 3 plus add 2k pi plus I sin here also add 2k pi. Pi by 3 plus pi by 3 plus 2k pi where k element of z, k element of z. ஸோ புக் ஆன்சர் இந்த மாடல் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் இதோட ஆன்சர் முடிஞ்சிருச்சு. பட் இதோடைய ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்குமெண்ட் மட்டும் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கிடையாது. நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ரொட்டேஷன் எத்தனை ரொட்டேஷன் வந்தாலும் அந்த இடத்துல கிடச்சிட்டே இருக்கும். ஸோ இங்கே நீங்கள் கேக்கு 1 போட்டிங்கன்னு சொன்னால் இங்கே 2π. ஸோ இது கூட 360 ஆட் பண்ணுறது. பை பை 3 மீன்ஸ் 60 டிகிரி. 60 + 360 ஆட் பண்ணுற ஒரு ஆங்கிளும் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு ஆர்குமெண்ட் தான். தர்ஃபோர் இந்த மாதிரி எத்தனை போட்டாலும் வருங்கிறக்காக ஜென்ரல் வேல்யூ தான் நீங்கள் எடுத்து ஃபைனலாக ஆன்சர் எழுதணும். அதான் நம்ம புக் ஆன்சர்லையும் கொடுத்துருக்காங்க. தட்ஸ் ஆல். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம் ஓவர். சிமிலர்லி செகண்ட் சம், தேர்ட் சம், ஃபோர்த் சம் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம். ரொம்ப சிம்பிள் தான் சம்ஸ். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் யூ ஹாவ் டு நோ திஸ் ஃபார்முலா அண்டு tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் சம்திங் வந்துச்சுன்னா அதோட ஆன்சர் ட்ரிக்னாமெட்ரி வேல்யூ அண்ட் திஸ் ஃபார்முலாஸ். அதுவாக ஃபைனலாக இந்த ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி எழுதணும்னு தெரிஞ்சால் சம் முடிஞ்சு. ரொம்ப சிம்பிள். நவ் ரோமன் 2 கொஷின் நம்பர் 2. இதை மெமரி பண்ணிக்கங்க, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். What is question number 2? 2 is 3 minus I root 3. 2 is 3 minus I root 3. This is given. So listen. So what is R? This is root of x square plus y square formula equal to what? Square root of what is x? That is 3. 3 square is 9 plus y. Y also minus root 3. So minus square is always plus 3. Sorry, minus square is always plus. Root 3 the whole square always plus 3. Therefore which is equal to what? Root 12. So you can rewrite root 12 4 into 3. Therefore 2 root 3. You can rewrite 12 4 into 3. Square root of 4 is 2 root 3. Therefore 2 root 3. Now alpha formula tan inverse of y by x. Tan inverse of y. What is y? Y is minus. That is very important. Minus root 3 divided by x is what? Plus 3. Now which is equal to what? Tan inverse of
மைனஸ் கேன்சல் ஆயிரும் பிகாஸ் மாடுலஸ் ரிமூவ் பண்ணும்போது மைனஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆயிரும். √3/3 இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணால் 1/√3. ஏன்னா இந்த 3க்குள்ளே √3 × √3ன்னு இந்த 3யை நீங்கள் ரீரைட் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு √3 கேன்சல் ஆகி 1/√3 ஆன்சர் கிடைக்குது. தேர்ஃபோர் 1/√3. ஸோ டேனோட எந்த வேல்யூக்கு 1/√3 30 டிகிரி கேன்சர். தேர்ஃபோர் 30 டிகிரி இன் ரேடியன் மெத்தடில் π/3ன்னு சொல்லுவோம். சாரி π/6 30 டிகிரி. தட்ஸ் ஆல். ஸோ π/6ன்னு சொன்னால் 30 டிகிரின்னு அர்த்தம். π/3ன்னு சொன்னால் 60 டிகிரின்னு அர்த்தம். தட்ஸ் ஆல். நவ் ஆல்ஃபா. ஹவு டு ஃபைண்ட் தீட்டா ஈக்குவல் டு வாட்? ஃபஸ்ட்டு விச் குவாட்ரண்ட் திஸ் ஒன்? விச் குவாட்ரண்ட்? எக்ஸ் வேல்யூ பாசிட்டிவ், ஒய் வேல்யூ நெகட்டிவ். எந்த குவாட்ரண்ட்டில் வரும்? எக்ஸ் வேல்யூ பாசிட்டிவ், ஒய் வேல்யூ நெகட்டிவ். தேர்ஃபோர் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸ் பாசிட்டிவ், ஒய் நெகட்டிவ் வந்தால் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். தேர்ஃபோர் தீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆல்ஃபா. So which is equal to minus alpha is what? π/6. That's all. So minus π/6. Now we know theta value and r value. Now this complex number in rectangle form, this is polar form is what? R. R is what here? √2√3 into cos theta. Cos, what is theta? Minus π/6 plus I sin. Here minus π/6 means again minus π/6. So next, in general form, 2√3 in general form is cos, add 2k pi, therefore 2k pi minus π/6 plus I sin, add 2k pi, that is 2k pi minus π/6, where k element of z integers. That's all. So இதோட இந்த ஆன்சர் செகண்ட் ரோமனோட ஆன்சர் முடிஞ்சு. ரொம்ப சிம்பிள் தான். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன். இப்போ தேர்ட் ஒன் similarly, what is third one? Third one also same method. Third Roman. Now -2 I2, -2 minus I2 or 2i, you can write anyone, no problem. So root of x square plus y square, what is x? -2. What is y? -2. Therefore square root of 4 plus 4, which is √8, which is 2√2. You have to know √8 value 2√2. Now what is alpha? Y/x. What is y? -2 divided by -2, which is equal to minus cancel, therefore plus 2 cancel, therefore 1, therefore tan inverse of 1. What is tan inverse of 1? π/4. We know very well. Now which quadrant? X value also negative, y value also negative. Therefore which quadrant? We know x value negative, y value also negative. That is third quadrant. Therefore third quadrant formula is what? -5 plus alpha. Third quadrant theta formula is what? -5 plus alpha. That is very important. Now it is equal to -5 plus alpha is what here? π/4. So take LCM and simplify. 4 into -5 minus 4 pi plus pi by 4. That is -3 π/4. That's all. Now this one -2 minus I2 equal to R. R is what? 2√2. Next into cos theta plus I sin theta. Cos theta is what? Here -3 π/4. That is -3 π/4 plus I sin -3 π/4.
in general value is what? 2 root 2 cos, add 2k pi. 2k pi bookல maybe 2n pi னு கொடுத்து n element of z னு கொடுத்திருப்பாங்க. நீங்க எப்படி வேணா எழுதிக்கலாம், your choice. minus 3 pi by 4 plus I sin, add 2k pi, 2k pi minus 3 pi by 4, where k element of z. That's all. First one, third Roman sum. Next, fourth sum. Fourth sum is little different sum, because in numerator polar rectangular form, in denominator polar form, but we have to rewrite polar form. So என்ன பண்ணலாம் இந்த சம்முக்கு அப்படினு சொல்லி பாப்போம். பட் ஈஸி தான், கஷ்டம்லாம் கிடையாது. That is fourth sum. First to take I minus 1. I minus 1. Write in polar form. முதல்ல இதை மட்டும் நியூமரேட்டர் மட்டும் எடுத்து போலார் ஃபார்மில் எழுதுங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி டினாமினேட்டர் போலார் ஃபார்ம் தான் இருக்குது. அப்புறம் எப்படி டிவைட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருவோம். ஈஸியாக டிவைட் பண்ணிடலாம். ஸோ I minus 1 polar form is what? R cos theta plus I sin theta. What is R? That is square root of x square plus y square. That is equal to what? What is x? X is here. Listen carefully. இங்கே I minus 1 இருக்குது. நீங்கள் இதை ரீரைட் பண்ணி எழுதும்போது இப்படி எழுதிக்கிங்க, பெஸ்ட்டாக இருக்கும். That is minus 1 plus I. Because real part ஃபஸ்ட்டாகவும் இமேஜின் பார்ட் செகண்டாகவும் எழுதிட்டிங்கன்னா வாட் இஸ் எக்ஸ் வாட் இஸ் ஒய்ங்கிறது கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இருக்கும். இல்லைன்னா இந்த சம் பப்ளிக்கில் வந்தால் கன்ஃபியூஷன் பண்ணி ஒய் எக்ஸ் இடத்த மாற்றி போட்டிங்கன்னா ஆல்ஃபாவில் ப்ராப்ளம் ஆயிரும். அப்போ தீட்டாவும் பிரச்சனை ஆயிரும், சம்மே தப்பாயிரும். ஸோ பி கேர்ஃபுல். So minus 1 x, that is minus 1 the whole square plus 1 plus y also 1. So 1. So இங்கே 1 1 இருக்கிறங்காட்டி ப்ராப்ளம் இல்லை, ஏன்னா மாடலஸும் எடுப்போம். ஸோ அது கேன்சல் ஆகும், அந்த ப்ராப்ளம்லாம் இல்லை. பட் சப்போஸ் வேறு மாடலில் கொஷின் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி மாற்றி கொடுத்தாங்கன்னா மட்டும் ஐ ஃபஸ்ட் டேர்மாகவும் மைனஸ் 1 செகண்ட், தட் இஸ் இமேஜின் பார்ட் ஃபஸ்ட்டாகவும் ரியல் பார்ட் செகண்டாக கொடுத்தாங்க. நீங்கள் எப்போவுமே ரியல் பார்ட் ஃபஸ்ட்டு இமேஜின் பார்ட் செகண்டாக மாற்றிட்டு சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள், பெஸ்ட். தட் இஸ் பெஸ்ட். நவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? √2. Next, how to find alpha? The formula is tan inverse of modulus of y by x, which is equal to tan inverse of modulus of y. What is y? Here 1 by minus 1, which is equal to what? 1 1. That means minus remove panna answer, therefore answer 1 da. Tan inverse of 1. Tan inverse of 1, we know answer is pi by 4. Now theta is what? Which quadrant? X value negative, y value positive. So இந்த இடத்துலையும் கூட தப்பு பண்ணலாம். நீங்கள் அந்த மாதிரி எழுதியிருந்தீங்கன்னா I minus 1 எழுதியிருந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கூட தப்பு பண்ணலாம். ஏன்னா இங்கே எக்ஸ் வேல்யூ நெகட்டிவ், இங்கே நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு எக்ஸ் வேல்யூ பாசிட்டிவ்னு நினச்சிட்டு ஆன்சர் போட்டுருவீங்க, தப்பாயிரும், தீட்டாவோட குவாட்ரண்ட்டே மாறிடும். ஸோ பி கேர்ஃபுல். ஸோ ஹியர் minus 1, எக்ஸ் வேல்யூ நெகட்டிவ், தென் y வேல்யூ பாசிட்டிவ், therefore second quadrant. Second quadrant pi minus alpha formula, which is pi minus alpha. Alpha is what? Pi by 4. Take LCM, 4 pi minus pi, 3 pi by 4. That's all. So now minus 1 plus I equal to what? R. R is what? √2 into cos theta. Theta is what? Cos 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4. That's all. ஸோ இதுக்கு ஜென்ரல் ஃபார்ம் எழுதணும்னா எழுத வேண்டாம். நம்ம ஃபைனலாக இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு ஃபைனல் ஆன்சருக்கு போலார் ஃபார்ம் எழுதும்போது ஜென்ரல் ஃபார்ம் எழுதிக்கலாம். ஸோ I minus 1 இந்த ஃபார்மேட் இனஃப் போலார் ஃபார்ம். நவ் கொஸ்டின் வாட்? I minus 1 டிவைடட் பை cos pi by 3 plus I sin pi by 3, which is equal to what? What is I minus 1 answer? That is √2 into cos 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4 whole divided by this one cos pi by 3 plus I sin pi by 3. Next step,
ஹவு டு டிவைட் இப்போ தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ண போகிறோம். ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஹவு டு டிவைட் டூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இன் போலார் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் போலார், இது ஒரு போலார் ஃபார்மில் இருக்குது, இது ஒரு போலார் ஃபார்ம் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்டூவில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 1 இருக்குது. அப்போ இதோட மாடுலஸ் வேல்யூ 1, இதோட மாடுலஸ் வேல்யூ √2 ஆர் சிஸ் தீட்டா ஃபார்மெட்டில் இருந்தாவே திஸ் இஸ் R1, திஸ் இஸ் R2, திஸ் இஸ் θ1, திஸ் இஸ் θ2. ஸோ இந்த ஃபார்மெட்டில் இருந்து டூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் டிவைட் பண்ணுறதுக்கு டைரெக்டாக என்ன பண்ணிடலாம்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். தட் ஃபார்முலா ஃபைனல் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இந்த √2/1 அதை அப்படியே ஆன்சராக போட்டுக்கணும். தட் இஸ் √2. R1 டிவைட் பை R2 அப்படியே டிவைட் பண்ணி போட்டுக்கணும். இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணுறதுக்கு இன்ஸ்டா அண்டு ஆங்கிள் என்ன பண்ணணும், ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை டிவைட் பண்ணிவிட்டு ஆர்குமெண்ட் ஃபைன் பண்ணுறது ஒன்று தான். ஆர்குமெண்ட் எப்படி ஃபைன் பண்ணலாம், அதுக்கு புரியும் தனித்தனி ஆர்குமெண்ட் உனக்கு தெரிஞ்சு அதை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம்னு ஒன்று தான் சொல்லி படிச்சிருக்கோம். தட் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் வாட், ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z1 டிவைடட் பை Z2 இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z1 மைனஸ் argument of Z2. We know this property. So இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ யூஸ் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஹியர். அதாவது என்ன அர்த்தம், ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் டிவைட் பண்ணிவிட்டு ஆர்குமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்ஸ்டடாக இப்போ நான் இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணணும். அந்த டிவைட் பண்ணுறதுக்கு இன்ஸ்டன்ட்னா ஆர்குமெண்ட்டை என்ன பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க, சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டும் ஒன்று தான். ஸோ இப்போ நான் ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை டிவைட் பண்ணுறதுக்கு பொதுவாக ஆர்குமெண்ட்டை சப்ட்ராக்ட் பண்ணாவே எனக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும். தட் இஸ் காஸ் எல்லா சம் இனி வரக்கூடிய எல்லா சம்முக்கும் இதுதான் ரூல். இந்த டிவைட் பண்ணும்போது R1/R2 அப்படி போட்டுக்குவோம். அதோட ஃபைனல் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ஃபைனல் ஆன்சர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே காஸ் θ1 மைனஸ் θ2 தான் ஆன்சராக இருக்கும். ஸோ அதை நீங்கள் அப்படி போட்டால் அவ்வளோதான், இதை டிவைட் பண்ணியாச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த டிவைட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாகிடுச்சு இன் போலார் ஃபார்மில். ஸோ காஸ் 3π/4 மைனஸ் π/3 ப்ளஸ் I sin again 3π/4 minus π/3. Now listen, √2. Now take LCM. What LCM? 4 3s are 12 is LCM. Therefore cos 12 is LCM. So 3 3s are 9π minus 4π. So 4 3s are 12 LCM. Here 3 3s are 9π, here minus 4π. That plus similarly here also I sin same 9π minus 4π divided by 12, which is equal to, இதை நீங்கள் பாஸ் பண்ணிவிட்டு காப்பி பண்ணிக்கங்க, எனக்கு ஸ்பேஸில் வந்துட்டு மறுபடியும் எழுதுகிறேன். தட் இஸ் this step, next step, which is equal to what, √2 cos 9π minus 4π, that is what, 5π. 5π/12 plus I sin 5π/12. That's all. What is 5π/12 in degree? π/12 means 15 degree. 5 time of 15 degree 75 degree தான் ரேடியனில் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. இது ட்ரிக்னாமெட்ரியில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. Now general formula, general value, that is what, √2 cos, add 2kπ, that is 2kπ plus 5/12 plus I sin 2kπ plus 5π/12. Here k is what, element of Z. That's all. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த சம், ஒன்றும் கஷ்டம்லாம் கிடையாது. பட் இதை ஃபஸ்ட்டு போலார் ஃபார்மில் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க, அப்புறம் ரெண்டு போலார் ஃபார்மில் எப்படி டிவைட் பண்ணுங்கிற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி டிவைட் பண்ணுறோம். மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஆர்குமெண்ட் ஆட் பண்ணுவோம், மாடுலஸ் வேல்யூ மல்டிபிள் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டிவைட் பண்ணும்போது மாடுலஸ் வேல்யூ டிவைட் பண்ணுவோம், ஆர்குமெண்ட்டை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த மாடல் சம்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம். தட்ஸ் ஆல். நவ் எக்ஸாம்பிள் 2.4 given is z equal to -2 divided by 1 plus I√3. -2 1 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், 1 plus I√3 1 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். இந்த ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் டிவைட் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் இங்கே இருக்குது.
கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க, ஃபைண்ட் த பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட். வாட் இஸ் பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட்? கேபிட்டல் ஏஆர்ஜி ஆஃப் ஜெட் மட்டும் என்னென்னு கேட்குறாங்க. தட் இஸ் இதோட ஃபைனலாக இதாண்டி டிவைட் பண்ணி வரக்கூடியது தான் ஜெட்டு. அந்த ஜெட்டோடைய அப்போ நம்ம இதாண்டி டிவைட் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கோமா, டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கணும், ஆர்குமெண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணுமா சார்னா இல்லை. we know the formula. Argument of z1 divided by z2 is equal to argument of z1 minus argument of z2. we know this formula. ஏன்னா இங்கே கொஸ்டினே வெறும் ஆர்குமெண்ட் மட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான். ஸோ அதுக்கு நம்ம ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நெசசரி கிடையாது, டேரெக்டாக ஆர்குமெண்ட் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டு போடலாம். therefore argument of z equal to argument of this complex number. இங்கே ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்குது, இங்கே ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்குது. ஸோ நான் இது ரெண்டுக்கும் ஆர்குமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால், நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் டிவைடில் இருந்தால் ஆர்குமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z1 மைனஸ் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z2 தனித்தனியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z1, வாட் இஸ் z1? -2 minus argument of z2, what is z2? 1 plus i√3. எனக்கு ஆக்சுவலாக நீங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸ்மால் ஏஆர்ஜி யூஸ் பண்ணி தான் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருப்பாங்க, அதனால் அதை யூஸ் பண்ணி நான் சம் போடுறேன். ஆனால் கேட்டது கேபிட்டல் ஏஆர்ஜி. ஸோ அதை எப்படி இதுவும் ஒன்று இந்த சம்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபைனலாக கிடைச்சதுக்கப்புறம் என்னென்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஸோ யூ ஹாவ் டு நோ திஸ் ஃபார்முலா. இந்த ரெண்டு டிவைட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு ஆர்குமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது ஒன்று தான். அதுக்கு தான் நான் என்ன பண்ணலாம், இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஆர்குமெண்ட் தனியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஆர்குமெண்ட் தனியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதை ரெண்டு சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறது ஒன்று தான் சொல்லி இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் படிச்சிருக்கோம், அதை யூஸ் பண்ணி சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம். நவ் வாட் இஸ் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் -2? நம்ம கிராஃபில் பார்த்துருக்கோம், -2 இங்கே இருக்குன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ ஆர்குமெண்ட்னா இதுதான் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், இதுதான் ரியல் ஆக்சிஸ். ஸோ 180 டிகிரி ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். டேரெக்டாக நீங்கள் போட்டு போயிடலாம். அதான் நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளுடைய வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணியிருக்கோம். போலார் ஃபார்ம் கான்செப்ட்டில் அதை நல்லா பார்த்தோன்னா தெரியும். -1 -2 -3 -4 எனி நம்பர் அதோடைய ஆர்குமெண்ட் ஆல்வேஸ் பை. ஸோ this argument always pi minus argument of this one. இது ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட். அதனால் நீங்கள் டைரெக்டாக ஃபார்முலா tan inverse of y by x ஃபார்முலா மாடுலஸ் ஆஃப் y by x போட்டுக்கலாம். மாடுலஸ் கூட போட வேண்டியதில்லை, ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட் தீட்டாவும் ஆல்ஃபா ஒன்று தான். ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா. ஸோ நீங்கள் ஆல்ஃபா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி தீட்டா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் நெசசரி கிடையாது, டேரெக்டாகவே நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஆல்ஃபாவும் தீட்டா ஒன்று, ஏன்னா இது ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக தான் வரும். எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டில் ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் தான். அப்போ அதுக்கு மாடுலஸ்னு ஒரு ஃபார்முலாவே தேவையில்லை. therefore directly b by a, that is √3/1 ஃபார்முலாவே போட்டு போயிடலாம். that is y by x நீங்கள் நினச்சிட்டாலும் சரி. ஸோ tan inverse of மாடுலஸ் போட்டால் ஆல்ஃபா கிடைக்கும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டுக்கு மாடுலஸ் நெசசரி கிடையாது, பிகாஸ் ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டில் ஆல்வேஸ் 2 வேல்யூஸ் ஆர் பாசிட்டிவ் தான் வரும். அதனால் நீங்கள் மாடுலஸ் போடாமல் டேரெக்டாக ஆன்சர் போட்டுக்கலாம். இல்லை மாடுலஸ் போட்டாலே ஆன்சர் கரெக்ட் தான், எப்படி வேணால் போட்டுக்கோங்க, நோ ப்ராப்ளம். பை மைனஸ் tan inverse of √3. √3க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் 60 டிகிரி. So 60 degree, how to write 60 degree? Pi by 3. So ஆக்சுவலாக நான் டேரெக்டாகவே தீட்டா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன். இதில் இப்படி பண்ணிக்கலாம், ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி டேரெக்டாக நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஸோ 3π minus π 3π minus π 2π by 3. ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், அதாவது இந்த ஜெட்டோடைய அவங்க கொடுத்துருக்கிற இந்த ஜெட்டோடைய, அதாவது இந்த ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணிவிட்டு ஆர்குமெண்ட் எடுத்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் டிவைட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சிங்கிள் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வரும். அந்த சிங்கிள் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு ஆர்குமெண்ட் என்னன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் 2π by 3. ஸோ π by 3ன்னு சொன்னால் 60 டிகிரி, 2 டைம் ஆஃப் 60 டிகிரி 120 டிகிரி. 120 டிகிரிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த 120 தட் இஸ் 2π by 3. நான் இங்கே வந்து ஸ்மால் ஏஆர்ஜி ஜெட் தான் ஃபார்முலா அப்படி தான் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க, அதனால் அதை தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். பட் கேட்டது கேபிட்டல் ஏஆர்ஜி ஜெட். ஸோ லைஸ் பிட்வீன் -π to +π சொல்லி பார்க்கணும். எஸ், இந்த ரெண்டுக்கு இடையில தான் இதோட ஆங்கிள் இருக்கானா? எஸ், ஏன்னா இது வந்து 120 டிகிரி. 120ங்கிறது -180க்கு +180க்கு இடையில தான் இருக்குது. therefore கேபிட்டல் ஏஆர்ஜி ஆஃப் ஜெட் equal to 2π by 3. அவ்வளோதான் ஆன்சர். கேட்ட கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஸோ இதில் ஒன்றுமே பெரிய கஷ்டம் கிடையாது. இந்த இடத்துல நீங்கள் மாடலஸ் போட்டாலும் சரி, அது ஆல்ஃபாவாக நினச்சாலும் சரி, ஏன்னா ஆல்ஃபாவும் தீட்டா ஒன்று தான். ஸோ டேரெக்டாக தீட்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம். பட் இது எப்போ மட்டும்தான் பாசிபிள்னா ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டுக்கு மட்டும் தான் பாசிபிள். இல்லைன்னா நீங்கள் மறுபடியும் என்ன பண்ணணும், சப்போஸ் செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் வர மாதிரி நீங்கள் நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ஃபாவை ஃபைண்ட் அவுட் தனியாக பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் தீட்டா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி நீங்கள் எழுதணும். ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு ஆர்கியூமெண்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது. ஓகே, தட்ஸ் அவ்வளோதான் இந்த சம், அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் 4 சம்ஸ் டீச் பண்ணலான்னு பார்த்தேன். பட் இப்போவே டைம் 30 மினிட்ஸ் பக்கம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் இந்த 2 சம்ஸோடு இந்த வீடியோ நான் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த 2 சம் மாடலில் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 2.22 2.23 ஹோம்ஒர்க்காக நீங்கள் போட்டு பார்த்துக்கலாம். இது ரெண்டு அந்த மாடல் தான். இதில் வந்து
ஆங்கிள் மாடுலஸ் வேல்யூ ஆர்குமெண்ட்டும் கொஷினாக கேட்டிருப்பாங்க. இதில் போலார் ஃபார்ம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்பாங்க ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு. ஸோ இது 2 ஹோம்ஒர்க்காக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சம் நம்பர் 2 ஃபஸ்ட் ரோமன் செகண்ட் ரோமன் அண்டு எக்ஸாம்பிள் 2.26 பார்ப்போம். இதே மாடலில் எக்ஸாம்பிள் 2.25 ஹோம்ஒர்க்காக நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கொடுப்பேன். நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி அந்த சம்ஸ்லாம் போட்டுக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நீங்கள் எப்போவுமே நான் சொல்கிறது இதுதான், 1 டைம் 2 டைம் எல்லா வீடியோ நல்லா பாருங்கள், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. 1 வீக் ஆர் 10 டேஸ் ஒரு தடவை ஜஸ்ட் ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணி பாருங்கள். நோட் எடுத்து ஜஸ்ட் ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணி பாருங்கள். மேக்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.